जोरे टिके लोक सागे धन्यवाद दिए बोझर सहित अति सुंदर भाव प्रातः समय प्रार्थना कर आशीर्वाद करंतु जो माने प्रार्थना कर प्रभु आशीर्वाद करंतु आमर सब समय प्रार्थना हो सारी आसतु आम मान सीधा सड़क परमेश्वर को आराधना करने जीवा आम मान मध्य अच्छा बलांगीर सरिता बलवंत राय दीदी प्रेस लड़ दीदी प्रेस आपणकर समय आराधना पढ़े सर्वप्रथम मु त्राणकर्ता को सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दूची सुंदर सुजोग देथिबारु आ प्रत्येक जिते दासदासी उपयुक्त अच्छा समस्त को धन्यवाद दूची विशेष करी रियल मिनिस्टर होस्ट सार को धन्यवाद दूची मते सुजोग देथिबा द्वितीय थर पय मते सुजोग दैछंती सेपय धन्यवाद दूची बहुत बहुत एटा हमर द्वितीय थर वार्षिक सिस्टर टिके सुनते लाइट आपनकर फोकस होची मोह ये लाइट ते जोरे पडुची टिके ये बसुन हां हला कि सर आपण टिके आपनको डाहाण साइड टिके घुंचंतो हां ठीक अछि चलिबा सर हां हां समस्त को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ जीवित मानकर प्रभु जीवित रखले एति प्रभु को धन्यवाद दउची बहुत बहुत धन्यवाद दउची आउ मते सुजोग देले प्रभुकर प्रशंसा और गौरव करिया पई एति प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्येक वृंद को समस्त को धन्यवाद दउची आ प्रभुकर आराधना करिवार समय प्रभुकर आराधना करिवा निमंते मु प्रशंसा गौरव करिवा निमंते उपासना संगीत रो गुटे गीत गाइबी समस्ते मते सहाय्य करिवे किए भी मुख बंद करबानी समस्ते आमे प्रभुकर प्रशंसा करिवा मते ठंडा ज्वर अछि मो गळा बसी जाईची भूल हे जिवो क्षमा करिवे प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन बंचे मुहि जेते दिन धर्मे थाउ स्थिर मन धर्म आत्मा कुल घेन मोठारु कदाचन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन सतर्क हेउ विवेक जिसने नेत्र पलक हेउ मृत दीनु दिन मो पुरातन मन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन प्रभु प्रति प्रेम नित्य उतक्त मोचित तांका प्रेम कर्तव्य हेउ
दे स्थापन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन बही जीशु क्रूस कांधे जेने चालिबी आनंदे खोजी तांको पद चिन्ह जीवी पछे बहन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन परलोक चिंता नित्य करु मने राजत हेउ मोर स्थिर ज्ञान अटे विदेशी जन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन स्वर्ग कुम हृदय रे जगत को पाद तले रखिण नित्य जेसन मुकारिबी गमन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन हेले मोर यात्रा शेष हेउ स्वर्गे मो निवास मो कामना हेउ पुनः देखि जीशु बदन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन प्रभु तुम चरण रे एही मोर निवेदन धन्यवाद धन्यवाद गौरव प्रशंसा पाए परमेश्वर तुमको धन्यवाद परमेश्वर हाँ प्रभु तुम चरण तले हम समस्त भारत में समस्त पाप परमेश्वर हम समस्त को तैयार आवरी रखो प्रभु हे प्रभु जो माध्यम हम समस्त को तुम एक परिचय तुमको धन्यवाद देछि प्रभु तो पाप उज्जवल पिता परमेश्वर के प्रभु इतने प्रेम कलो इतने तुमको धन्यवाद देछि पिता परमेश्वर मते प्रभु उठाई अच्छे तुमको धन्यवाद देछि पिता परमेश्वर हाँ प्रभु तुमको गौरव सरिता सिस्टर सुभा जाउनी एबे सुबह जाउछि सर हाँ हाँ एबे सुभा वाला तुमको गौरव नमस्ते आ गोटे गीत गाइबा सेटा डी अलगा भाषा रे अछि सादरी भाषा की वो भाषा एटा मु जानि पारुनी प्रभु को निमंते मु गाइबी बिनीति सुन ले सुप्यारी बिनीति सुन ले यीशु प्यारे संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरी लाज प्रभु तुम राखो मोरी लाज बिनती सुन ले यीशु प्यारे बिनती सुन ले यीशु प्यारे संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरी लाज प्रभु तुम राखो मोरी लाज
विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी, विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, दर्शन दिखा दो आज अब तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, तुम हो हमारी नैनों की तारी, मन के प्यारी दिल के दुलारी, तुम हो हमारी नैनों के तारी, मन के प्यारी दिल की दुलारी, तुम हो हमारी पालनहारी, तुम हो हमारी पालनहारी, अब तुम सरताज अब तुम, रखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। हाँ प्रभु तुमे हमर समस्त अनुरोध शुणुअछ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା परमेश्वर। हाँ तुमे हमको प्रेम କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ तुमको धन्यवाद ଦଉଛି प्रभु। तुमे हाँ तुमे सत्य पथ जीवन पिता परमेश्वर, तुम चरण तुमे आସୁଅଛ पिता परमेश्वर। प्रभु तुमे हमको आवरी रखिଛ, ସେଥିପାଇଁ तुमको धन्यवाद ଦଉଛି। ସେ କୃଷର ଆହୁଳେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ ବୋଲି ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା परमेश्वर। हाँ तुमे हमर हाँ ସବୁ କିଛି ପିତା परमेश्वर, गौरव प्रशंसा तुमे ही पाइबार पिता परमेश्वर। प्रभुଙ୍କର आराधना କରିବାକୁ ଯିବା। आराधना निमंते ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ आराधना गीत गाइबी। समस्ते जानिथिबा गीत, समस्ते मुख खोली आराधना करिवा, किए भी मुख बंद करिवानी। प्रभुଙ୍କର प्रशंसा गौरव आमे करिवा निमंते बसी अछु, ସେଥିପାଇଁ समस्ते आमे आराधना करिवा, प्रभुଙ୍କର प्रशंसा गौरव करिवा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया।
साथ साथ मैं प्रभु चलूं, तेरे साथ साथ मैं प्रभु चलूं, एक झील के साथ हम चले, एक झील के साथ हम चले। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे संग गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको छोड़कर मैं ना जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तुझको छोड़कर मैं ना जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Glory, Jesus. हो पिता परमेश्वर, तुम्हें माँ ठारू बहुत उत्तम पिता परमेश्वर, तुम्हें प्रेम करिଅଛ ଆମକୁ प्रभु। माँ जन्म कला माता पछे भूली जीव पिता परमेश्वर, माता तुम्हें केबे हमको भूलिबनी प्रभु। हाँ प्रभु, तुम संग संग हमको रखिଛ, एथिପାଇଁ तुमको धन्यवाद होछि पिता परमेश्वर। तुमर गौरव प्रशंसा करबा निमंते आमे जीवित मानकर जीवित रखिछ, एथिପାଇଁ धन्यवाद होछि प्रभु। ए निश्वास प्रश्वास पई तुमको धन्यवाद होछि पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आमे अयोग्य पापी मनुष्य सब बेले झुंटी पड़ुअछु पिता परमेश्वर, तुमर से आराधना निमंते, तुमर गौरव निमंते, वाक्यर जीवन काटिबा निमंते। हाँ प्रभु, प्रार्थना जीवन काटिबारे आमे उना पड़ुअछु पिता परमेश्वर। आमको तुम्हें आवरी रख प्रभु, दया कर तुम से करुणा रे प्रभु, आमको सड़क रास्ता रे आमको नहीं जाओ बोले तुमको विनती प्रार्थना करूछि प्रभु। मते प्रभु तुम्हें उठाई अच्छे प्रभु, तुमको धन्यवाद होछि, सुजोग पाई तुमको धन्यवाद होछि। प्रत्येक एठारे जेते भी पिता परमेश्वर तुमर दास दासी प्रभु अछंती प्रभु,
समस्त को तुम से पवित्र आत्मा रे प्रभु परिपूर्ण कर प्रभु समस्त को प्रभु जानी मात्र तुम्हें जानी प्रभु समस्त समस्या को तुम्हें जानी समस्त असुविधा को तुम्हें देखो पिता परमेश्वर कहार को प्रॉब्लम प्रभु तुम्हें जानी प्रभु समस्त प्रॉब्लम को तुम्हें ही समाधान करो बोली ए विनती निवेदन तुम चरण रखु अच्छे पिता परमेश्वर हाँ प्रभु समस्त अनेक जगह अनेक लोग रोग पड़े समस्त को तुम्हें सुस्थ प्रदान करो प्रभु मते प्रभु तुम्हें सुस्थ रखी तुमको धन्यवाद प्रभु करुणामय पुणी थे तुमको धन्यवाद दे प्रभु छोटे विनती नाम में सुनिए धन्यवाद मते सुंदर सुजोग देथिबारु मोर प्रशंसा प्रभु करिबारु भाବରେ प्रार्थना କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ परमेश्वर आपणक सहित रहिले अति सुंदर भाବରେ आपण आराधना करके नेले आसतु सुंदर आराधना निमंते आमे गोटे दीदी को उच्च करताल द्वारा धन्यवाद जणेबा धन्यवाद दीदी प्रभु आपन को बहुल भाବରେ आशीर्वाद करंती एही प्रकारे प्रभु आपन को व्यवहार करी आनंतु या मानकर परमेश्वर ठार प्रार्थना आसतु आमे संक्षिप्त भाବରେ प्रार्थना करबा पई जिबा आराधना करथिबा श्रेष्ठ निमंते वाक्य नै आसुथिबा आज्ञा निमंते एई समय आम्हानक मध्य अछंती निर्मला लिमा दीदी प्रेस लॉर्ड दीदी निर्मला दीदी प्रेस लॉर्ड शुणी पार नाहंती आम्हानक मध्य हमर मु अनुरोध करे अरुण कुमार प्रधान आज्ञा अछंती प्रेस लॉर्ड आज्ञा अरुण कुमार प्रधान प्रार्थना करंतु प्रार्थना करथिबा सिस्टर निमते वाक्य नै आसीथिबा भक्तଙ୍କ निमते प्रार्थना करंतु आमे जेते जण जोडी होई सिद्धि मध्ये प्रार्थना पवित्र पिता माने आपनकर प्रशंसा गौरव आपनकर स्तुति वंदना करिछु बड़ई प्रणाम करछु पिता धन्यवाद दोछु रात्रिर भार नै सुनिद्रा सुविश्राम देई प्रातः काल प्रभु प्रभु आपनकर चंद्र बसिया पई रियल मिनिस्ट्री माध्यम रे प्लेटफॉर्म रे हमन के सुंदर सुयोग देइतबा त माने धन्यवाद दोछु आपण केते प्रेमी केते दयालु धन्यवाद दोछु सुयोग पर सुयोग हमन को जीवन दे आसी अछंती ए पर्यंत से पे धन्यवाद दोछु प्रभु जो कोण आराधना करि अछंती ता को आशीर्वाद करंतु आ अधिक प्रभु आपनकर गौरव ते व्यवहार हो पई सहाय्य करंतु प्रभु आपनी परिचालना करो अछंती ता मध्य अनुग्रह रे परिपूर्ण करंतु जो भाई वाक्य नहीं आसु प्रभु प्रार्थना करुचु सी नुहति किंतु प्रभु आपण ताक मुखरे कथा कहतु जेपरि प्रभु आमने वाक्य द्वारा उत्साहित हो निज को संशोधन करू ताक निजस्व करी आमनकर जीवन लगेबा को पारिबे तार अनुग्रह करंतु आमने जते जन सब डिवाइस रे अछु आमन को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु नेटवर्क को मध्य नियंत्रण मध्य रखंतु जीतु भाई मध्य आशीर्वाद करी रखंतु सब मध्य आपन गौरव बोली धन्यवाद ये प्रार्थना निवेदन प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे मागुछु आमेन 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 धन्यवाद आज्ञा बोझर सहित प्रार्थना करछंती प्रभु आपन को बहुत भाବରେ आशीर्वाद करंतु आसंतु आमाने समस्त प्रभु को उपस्थिति मध्य रही अछि अति सुंदर आराधना माध्यम रे आमाने परमेश्वरंकर आराधना कले एई समय आमाने समस्त प्रभुकर जीवंत वाक्य सुनिबा पई जिबा अनुरोध करे जदि आपण माने सठिक जगह अछंती ताले वीडियो ऑन करिबा आ प्रभुकर वाक्य सुनबा पई जिबा जो वाक्य के हम जीवन पई आलू अटे जो वाक्य के हम जीवन पई चला पथ पई प्रदीप अटे जो वाक्य सुनिबा द्वारा हमने शक्ति पाई थाउ आ हमने बल भी पाई थाउ आ आत्मिक जीवन में बढ़िबा पई मध्ये आमे साहस पाइते सेति पई परमेश्वर को वाक्य सुनबा पई जिबा आम मान को मध्य रे अछंती ए समय रे अमरनाथ पाणी आज्ञा अछंती मु ताको प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे आह्वान करू अछि आगु को आसीबे आ प्रभु को वाक्य रे मन पळे नेबे आज्ञा आसीबा समय रे आमे समस्त ताको उच्च करता द्वारा हम माने समस्त स्वागत करिबा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आपण माने मोर समस्त माने मोर आवाज ता सुनी पाउछंती कि कोई थम्स अप दे देबे कि सुनी पाउछ ओके एक्चुअली मु जो जगह रे अछि सेठी नेटवर्क रो समस्या रहे जदि नेटवर्क कटि जाउची मु होस्ट महाशय को अनुरोध करिबी जे मु वीडियो ऑफ करिकि
प्रचार करी कारण विगत दिन मानकरे से प्रकार करथिबा समयरे नेटवर्कटा श्रृंखला रे हेई पारिथिला तेणु जदि कटि जाए ताहेले अनुरोध करिबि होस्ट महाशय को तांको निवेदन करिबि से टिके मते माने वीडियो ऑफ करी प्रचार करिया पई सहायता करिवे। प्रभुंकर महानाम गौरव हो। प्रभु आमन को केते दया कले अनुग्रह कले से आमन को प्रेम करुथिबा हेतु आमन को जीवित मान को मध्य नाम स्थान दे आमन को प्रतिटी अवस्था रे कढ़ाई आणुछंती तेणु से जीवित परमेश्वर मु गौरव करे प्रशंसा करू करू रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट महाशय को कतिरे मध्य मु कृतज्ञ जनाए पुणी मध्य उपस्थित समस्त को पुणी थरे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम नमस्कार प्रेज द लॉर्ड कहि पारे एठारे अनेक नुआ मो पाई आउ पुणी मध्य मु जूम मीटिंग को नुआ रे वाक्य देवा पाई आसी अछि तेणु समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर नाम रे स्वागत जनाए एई प्रभात रे समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रभु आशीर्वाद करंतु आज वाक्य निश्चय आज आमन को पाए एक आशीर्वाद आणिब आमनकर चलापथ पर निश्चय साहाय्य करिबो हमर विश्वास आसंतो वाक्य को जीवा पूर्वरु अल्प प्रार्थना करिबा आमनक मध्य रे हातीगढ़ रो पालिका मा अछंती हातीगढ़ मंडली रो आ से प्रार्थना हमको कढ़ाई नेबे। जिनी भौणी अछंती से हमको प्रार्थना कढ़ाई नेबे। जदि से उपयुक्त स्थान नहांती मैं अनुरोध करी डॉक्टर जेना को से आमन को प्रार्थना करिवे फ्रॉम चेन्नई। डॉक्टर जेना। राइट समस्त गुड मॉर्निंग नमस्कार आवाज आसी आज्ञा राइट आसंदा मैंने प्रार्थना करवा प्रभु तुम्हारे महानाम धन्यवाद प्रशंसा करुछु पुनर्बार तुम्हें आनको आ गोटाए दिन देल तुम्हारे दया अनुग्रह आशीर्वाद धन्यवाद छु ए प्रातः काल तुम चौंत बसे तुम उपासना कर जोदल धन्यवाद छु भौणी अति स्नेह तुम गीत आई आम समस्त को तुम आराधना कड़े नहीं परिवार को तुम आशीर्वाद कर वर्तमान आम तुम भाग्य शुणा जाऊँ तुम प्रिय दास पाणी आगे तुम हाथ समर्पण कर आज निमंते तुम जो वाक्य रखिच ता प्रकाश कर प्रभु समस्त नेटवर्क जो भल थी आम समस्त जपरिक मन जो तुम वाक्य शुणबू एपाई तुम दयाकर साहाय्य कर वक्ता श्रोता समस्त को तुम हाथ समर्पण कर जीशु नाम प्रार्थना कले पिता आमेन आमेन। धन्यवाद आज्ञा। प्रिय लोक मैंने आज आमनकर वाक्य निमंते आम दयाकरी अपना अपना बाइबल खोलिबा यूहन्ना लिखित सुसमाचार को आज आम यूहन्ना लिखित सुसमाचार केतोटी गोटे अंश गोटे घटना को आज आम आलोचना करबा एक संक्षिप्त वाक्य रहिबो किंतु आम धैर्यर सहित सुनिबा जद्वारा आम बुझीबा को परिबा वाक्य को जीवा पूर्वर मु संक्षिप्त रे यूहन्ना लिखित सुसमाचार विषय रे आपण मान को धारणा देबा पई चाहे कारण आपण माने जदि यूहन्ना लिखित सुसमाचार विषय रे जानि परिबे बा एई धारणाटा पाइबे नाही ताहले निश्चय मु कहिबी जे आपण माने आज रो वाक्य मते बुझी परिबे नाही। यूहन्ना लिखित सुसमाचार जीशुंकर प्रिय भाई बा जीशु जहां को बेसी प्रेम करुथिले एवं 12 जन शिष्य मध्य जड़े शिष्य जे यूहन्ना से लिखिछंती जहाँ तांको टाइटल रु ही आमे जानि पारू एई सुसमाचार चारोटी मंगल सुसमाचार मध्यरु शेष सुसमाचार अटे बा शेष रे लेखा जाइथिबा सुसमाचार अटे। यूहन्ना जेतेबेले पात्मोस द्वीपरु प्रभुंकर अनुग्रहरु बंची आसिले पुणी आउ जेतेबेले से देखिले मंडली मानक मध्यरे भ्रांत शिक्षा अनेक भाव में प्रचार करा जाउछि से भ्रांत शिक्षा कौन अटे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट होई पारे जने शारीरिक धारी मनुष्य किंतु से ईश्वर नुहंती। जेतेबेले से बपतिस्म नेले ईश्वरक आत्मा तांको निकट को आसिला पुणी जेतेबेले से क्रूस रे क्रूसार्पित हेले से आत्मा तांको छाड़ी चली जाइथिला
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଶରୀର ବା ଜଣେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋହନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ଏହା ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏକର ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲେଖିକି ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝା ଆସିବା ସମୟରେ 1:14 ସେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଯୋହନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏହା 7 saying I am, 7 miracle, ପୁଣି ମଧ୍ୟ 7ଟି I am ବିଷୟରେ, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ, ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର, ଏମିତି କେତୋଟି 7th I am ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ 7th ମିରାକଲ, 7ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ଅଂଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଯୋହନ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯୋହନ 1:34 ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ, ଯୋହନ 1:49 ନିଥନିଏଲ, ଆଉ ଯୋହନ 6:69 ପିତର, ଏପରି 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଫଟ୍ କିନା ଜାଣିଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଏପରି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ବି ଜାଣି ଦେଇଥିବେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏସକେ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ଦେଇଥିବେ ସେ ଏମିତି, କାରଣ ସେ ବି ଜଣେ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଯୋହନ 11:16 ଲେଖାଯାଏ, ଚାଲ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମରିବା ବୋଲିକି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯୀଶୁ ଆପଣ କୋଉ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ପଥ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେତିକି ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପଦ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପଦ କି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିଛି, ଯୋଉ ପଦ ଥୋମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ପଦ ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର କାରଣ। ଆପଣ ମାନେ ଏତିକିରେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯୋହନ ତାର 14:5-6 ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣ କୋଉ ପଥ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଅଟେ ଦିଦୁମ। ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ଭଲରେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଫଟ୍ କିନା କହିପାରିବେ, ଆଉ କେତେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ସେ ଜଣେ ସନ୍ଦେହୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଏସକେ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ସୁସମାଚାର କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଥୋମା। 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ।
थोमा जे कि प्रभु जीशुଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯୋହନ ତାର 11:16 ଲେଖା ଯାଏ ଆସो ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିବା। ଏପରି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଥୋମା। ଏବଂ ଥୋମାଙ୍କ ହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପାଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତ ଏଇ ଥୋମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବା ଏଇ ଥୋମା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯାହାକି ମାର୍କରେ ନାହିଁ, ମାଥିଉରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୁକରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମେନସନ କରିବା, ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 20 ପର୍ବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ପର୍ବକୁ କାଢିଲା ପରେ ମୁଁ ପଢିଦେବି, ଦୟାକରି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଯୋହନ ତାର 24 ପର୍ବ 20 ପର୍ବ 20 ପଦରୁ ତଳକୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ, ଯାହାକୁ ଦିଦୁମ କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହଉ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଆଡେ ତୁମ୍ଭର ଅଙ୍ଗୁଳି ବଢାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଦେଖିବାର ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଂଶ 24 ରୁ 29 ଭିତରେ ତ ଆମେ ପଢିଲୁ, କିନ୍ତୁ 24 କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ 19 ପଦକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି এই ପ୍ରକାର ଯେ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋର ହାତ ଦେଖ, ପୁଣି କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ପ୍ରଥମ ଦେଖା ବେଳକୁ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ନଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଟପିକ ବା ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ଦେଖ, ପୁଣି ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖ, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯେ କାହିଁକି। 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଏହା କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। କିଏ କହିପାରିବେ ବା କିଏ ଜଣେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହାତ ଆଉ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ?
ତାଙ୍କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ? କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଉ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେବ। ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି। ସେ ଯେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ତାହା ମୋ ଦାଦା ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଦେବା ଗୁମାରୁ ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଦାଦା। ବିନା ଆଉ କେହି ହସ୍ତପାଦରେ କଣ୍ଟାର ମେଖ ମରା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତରେ ପିଇବା କଣ୍ଟା ମରା ହେଇନାହିଁ। ବଢିଆ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ମାନେ ପାଉଛୁ। ଏହା ତ ଗଲେ ଏମିତି ହିଁ ଟାଇମ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଥିବେ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ମୋର କନକ୍ଲୁଜନ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ଭିତରକୁ ଆସିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ପ୍ରୁଫ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଛ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ବସିଛ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଅଛି, ଏହା ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ଥୋମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଏପରି ହେଇଥିଲା ଯେ ଥୋମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ 24 ପଦକୁ ଯିବା, ସେଠି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି 24 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ସେ ସଙ୍ଗରେ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀରେ ତ ବଢିଆ ଲେଖାଯାଏ संगति में। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଅଛି, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जय, बढिया गीत एटा गोटे, जहाँकि परमेश्वरंकर संगरे रहिबा। से दिन 24 पदरे बढ़िया लेखा जाए जे जेतेबेले प्रभु प्रथम थर पाई पुनरुत्थित जीशु अपना शिष्य मानक सहित, जो माने कि तांकु छाड़ी देइथिले, मोर प्रिय माने, जो माने कि तांकु गेत्समनी बगीचार परित्याग करि देइथिले, से मानकु से प्रेम करूथिबा हेतु, से मानकु से आह्वान करिथिबा हेतु, से मानकु से मनोनीत करिथिबा हेतु जेतेबेले प्रथमे से मानकु देखा हेबा पाई गले, सेठी किए नथिले? थोमा नथिले। 24 पदरे लेखा जाए से संगरे, से मानक संगरे नथिले, कारण से भयरे निज घरे थिबे किंबा से कोठी लुचि थिले, किंतु से मानक संगरे से नथिले। ଏହା ଆମକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନାରେ ନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେବ ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବି। सेपरी मुझे आपण मानकु एहा ही कहिबी, से मानक संगरे नथिले। अवश्य सेठी समस्त अछंती, प्रभु चाहंती जे से समस्त को एहा कहिबा पाए जे देखो मु तुम मानकर से ईश्वर जे तुम मन को आह्वान करिसंती, मु से प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो जहां को द्वारा जीवन अछि, मु से ईश्वर जते बेला आपण मान को देखा करिबा पाए चाहूची, किंतु सेठी के नाहंती, थोमा नाही। से मानक संगरे नथिबा हेतु से अपॉर्चुनिटी, से सुजोग को से हरैले जे प्रभु यीशु को देखिबा, प्रभु यीशु को सहित कथा हेबा, प्रभु यीशु को विश्वास करिबा। जेउ दिदुम जेउ थोमा दिने कहूतिला आसो मु मरिबी, आसो हमें मरिबा तांको सहित, जेउ दिदुम कहूतिला यीशु ही पथ सत्य जीवन, किंतु यीशु को मरण परे से आउ नाही मोर प्रिय माने सेठारे, जोथि पाई कि
ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁ ହରଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥି ପାଇଁ କି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ହେବା କଥା, ତାହାକୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରୁ ଫେରିବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ, ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତିଟି ଉପାସନାରେ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଗଜପତିର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ବି ଉପାସନା ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ସେଇଠି ନୁହଁ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅଛି ଏଡେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ ଯେ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇଦିନ ଯେପରି ଥୋମା ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଜଗତିକ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଜଗତର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ତାହା ସେ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ହରେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଥୋମାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହୀ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭଲି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁ। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଥୋମା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ସେ ହୋଇପାରେ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କେତୋଟି ପରିସ୍ଥିତି, ତାହା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ରହିବ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗରୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାରୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦୂର ହେବା ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଏକ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହରୁ, ହୋଇପାରେ ଏକ ମହାନ ସାକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ହୋଇପାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ହୃଦୟ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳକୁ ପଡିବା, 25 ପଦରୁ ତଳକୁ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, এই ଅଂଶ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଥିବ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କେବେ ହେଲେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେଇ ସଙ୍ଗତିରୁ କେବେ ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ନ ଛୁଇଁଲେ। ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ତାର 6 ପର୍ବର 36ରୁ 40ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗିଦିଅନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ମତେ ଜୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଜୟ ଦେବ ତାହେଲେ ମତେ ଅମକ ଅମକ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 6:16 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଆହସ ଜିସାୟା ତାର 7:12 ଆହସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ। ଇଭେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଥୋମାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ଡାଉଟ କରିବା, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ମୁଁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆଉ ଥୋମା ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସ 27ର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ ବୋଲି। ସେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗତିକୁ ନ ଯିବା, ବାଇବଲ ପଢିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଉପାସନାରେ ଅବହେଳା କରିବା, ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନାକୁ ନ ଯିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମୁଁ କହିବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବଢିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଥୋମାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 8 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଥୋମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଛୁଇଁଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ନ ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରି ଲାଗେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହା ଥୋମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କହୁ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ଏଇ ପଇସା ସମୟ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଭରସା ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି। ତାହା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, 8 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥୋମା ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅପରଚୁନିଟିକୁ, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ହାତ ଛଡା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ 8 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ଏହାକୁ ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଅପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହଉ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନୋନୀତ କରିସାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହଉ। ଆଉ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ କଥା ନ ହେଇ ସିଧାସଳଖ ସେ ଥୋମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ହାତ ଦିଅ, ଏଇ ମୋ ହାତ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମ ହାତ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। କାହିଁ ମୁଁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଅବଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ଭାବନା କରୁ, ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ମନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥୋମାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଥୋମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ ଲେଖା ଅଛି ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 8 ଦିନ ପରେ ଥୋମା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଯଦି ହାତ ଛଡା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଥୋମାଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଥୋମାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆସି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଳାପ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ଥୋମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଥୋମାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଥୋମାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର, ଯାହାକି ୟୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାଡି ଅଟେ, ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ କହୁଛି ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଇଂଲିଶରେ ମାଇ ଗଡ୍, ମାଇ ଲର୍ଡ, ମାଇ ଗଡ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଥୋମାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱୀକାର ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା, ସେଇ ସ୍ୱୀକାର ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଢେଇଥିଲା, ସେଦିନେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ଯେ କି ଘରଠୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଯେ କି ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, এই ସ୍ୱୀକାର ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଏନକରେଜ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ଦେଶ, ନିଜର ଲୋକ, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡି ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଦେଶକୁ ଆସି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନିଆଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଭାରତର ପରିଚୟ ରହିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆସି ପାଦ ରଖିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହା କି ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା? ସେଇ ଦିନର ସ୍ୱୀକାର, ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ସେଇ ଦିନର ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟକୁ ଦୂର କରିବା, ସେଇ ଦିନର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଥୋମା ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଭରସା କଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଛୁଇଁବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଛୁଇଁକି ବିଶ୍ୱାସ କଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 29ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଦେଖିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ଥୋମା ତୁ ମତେ ଛୁଇଁଲୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେହା କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁ ମତେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସେଇ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଜୁମରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏହା, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ନଥିବା, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ସବୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିର ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେବେ। ସେଦିନ ସେମାନେ 11 ଜଣ ବା ଅନେକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଥୋମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ,
ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗ ସେଇ ଆଳାପ ସେଇ କନଭରଜେସନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ପାରିଥିଲା ଯେ କି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଥିଲା ଯେ କି ସୁସମାଚାର ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇପାରିଥିଲା ଯେ କି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ନା ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ବସିବ ସକାଳୁ ଆରାମରେ ଶୋଇବା ସମୟ ନା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ମୋର ଅମୁକ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ମୋର ଅମୁକ କାମ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି ନା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବାଇବଲ ପଢିବ ବାଇବଲ ସବୁବେଳେ ଜୁମ୍ ରେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଜୁମ୍ ରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆସୁଛି ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟିଦେବେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୋଜି ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ କହିଥିବ ଭାଇ ଆଉ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେଇପାରିବା କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଥୋମା ଖୋଜି ହେଇଥିବେ ପଚାରିଥିବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ କହୁଥିଲି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଥୋମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ବା ଥୋମାର ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟ୍ୱିନ୍ସ ଜାଳା ଥୋମା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆସୁ ଆମେ ସେ ଜାଳା ଭାଇଙ୍କ ପରି ହେଉ ସେ ହେଇପାରେ ସେ ଆଉ ଆମେ ଏକ ଜାଳା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଥାଇପାରୁ ଥୋମାଙ୍କର ଜାଳା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଳା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମେ ଥୋମାଙ୍କ ପରି ସଙ୍ଗରେ ନଥାଇ ସନ୍ଦେହକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସେଇଦିନ ଯେପରି ଥୋମା ଏକ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିଥିଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରକୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହବା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯଦି କିଛି